ओम शांति सुप्रभात। सर्वशक्तिमान शिव पितांकर शिवशक्ति सेना सच्चा सच्चा ब्रह्मावश्च ब्राह्मण मानंकु हृदयर सहित शुभ अभिनंदन सुस्वागतम। शिव बाबा कहउछंती मिठा संतानगण वर्तमान सारा दुनिया अज्ञान अंधकार रूपक रात्रि द्वारा आच्छादित हो रही। एबे समाप्त हेबाकु जाउछि। ज्ञानालोक द्वारा पवित्र सतो प्रधान सुख शांति संपन्न सत्ययुगी दिन मु तुम पाई नहीं आसुछि। एबे सीधा सड़क मो ठारू यह प्राप्त कर। अंधकार भितरे एणे तेणे घूरी बुली धक्का खाइबार आवश्यकता नहीं, जेहेतु सत्य पितांकर परिचय तुमको एबे मिली जाइछि। मो सहित समस्तंकु एबे शांति धाम घर को फेरिबा को हेबो। तेबे एही स्थिति केवल प्राप्त होई पारिबो जोग शक्ति द्वारा। एही जोग शक्तिर महात्म्य अनेक कथा वस्तु पोथी पुराण आदि आमे शुणिछे। जेपरिकी मुनि ऋषि माने तांकर जोग शक्ति द्वारा हिंस्र जीव जंतु को मध्य बश करि पारुथिले। एपरिकी परिवेश बा प्रकृति को मध्य बश करि पारुथिले। ताहा हेउछि पुणी तत्व जोग बा हठ जोग द्वारा। आहुरी एक मुख्य कथा मध्य हेउछि जे ब्रह्मा संकल्प द्वारा सृष्टि रचना करिबा। संकल्प द्वारा सृष्टि रचना करिबा अर्थात संकल्प सही भली सिद्ध हेबा दरकार। तेणु सही भली संकल्प सिद्ध सेतेबेले ही थाए जेतेबेले तपोबल द्वारा आत्मिक शक्ति जाग्रत हुए। तेबे जहा गायन अछि कि भारतर प्राचीन राजयोग अर्थात जेउ जोग द्वारा राज्य प्राप्त ही थाए ताहा समस्तंकु स्वीकार करिवा को हेबो। यह कौनसी अंधविश्वास नुहे। वर्तमान स्वयं निराकार परमात्मा शिव भगवान आसीछंती भारतर सही प्राचीन सहज राजयोगर शिक्षा प्रदान पूर्वक पुनः एई धरा पृष्ठरे सत्ययुगी स्वर्गराज्य स्थापन करिवा पाई। सेथिपाई भगवान कहउछंती निजकु शरीर ठारू अलगा ज्योतिर्बिंदु आत्मा निश्चय करी निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा पितांकु अति कमरे 8 घंटा मने पकई चाल। एही जोगर अभ्यास करी चाल, तेबे आपणा छाए विश्व कल्याणर सेवा होई चलिबो। कारण एही जोग अभ्यास द्वारा सारा विश्वरे पवित्रता और शांतिर तरंग परिव्याप्त होई थाए। जन्म जन्मांतरर विकर्म जहा आत्मारे भरी हेई रहिछि ताहा समाप्त होई थाए एवं आत्मा दैवी गुण संपन्न होई सत्ययुगी दैवी दुनिया रे उच्च पद प्राप्त होई थाए। तेणु एही आत्मिक यात्रा रे केबे भी थकी जाओ नहीं। देहर स्मृति को भूली देही अभिमानी बा आत्म अभिमानी हेबार निरंतर अभ्यास करि चाल। गीतरे मध्य सचेतनतार वार्ता दे चलुछंती ना कि रात के राही थक मत जाना सुबह का मंजिल दूर है नहीं। अर्थात
ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଳିଯୁଗୀ ରାତ୍ରିର ପଥିକ ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ। ଏହି ରାତି ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂଆ ସକାଳ ଆଉ ଦୂର ନାହିଁ। ଗାୟନ ଅଛି, ଭଗବାନ ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରି ଏକ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଧାକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଯୁଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର କରାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେବତା ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏହିପରି 3 ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଏକା ସାଥିରେ କରୁଛି। ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝିବାର କଥା। ସତ୍ୟର ରହସ୍ୟକୁ ନ ଜାଣିଥିବା କାରଣରୁ ଏପଟେ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ ଲେଖିଦେଇ ସେପଟେ ଗୀତା ଉପରେ ହାତ ରଖି ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ ପାଠ ବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଜିର ନାଜିର ଅଛନ୍ତି ନା ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ହାଜିର ନାଜିର ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କେବଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଏପଟେ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମର ଈଶ୍ୱର, ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାର ଈଶ୍ୱର ବା ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମାନବକୃତ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଆଜି ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର ଖିଅ ଖୋଜିଲା ପରି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ମହାବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକଣା ବାଟ ଦେଇ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ହୋଇ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହାତ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। 5 ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ରାବଣର ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ ସର୍ବଦା ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ସଦୃଶ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭାବନା ଏବଂ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିବା କଳାର ଅନୁଭବ କରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ସର୍ବଦା ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରିବା ସହିତ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କେବଳ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ ରହୁ। ତେବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସଦାକାଳର ସ୍ନେହୀ ବା ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସରଳତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଜୀବନର ଧାରଣା ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।